اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میو قوم کا بہادر غیور بھائن لو، ادب بھرو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کوئی پاورفل گاڑی دیکھو جو 3000 ہارس پاور کی ہوئے، یا اب تو یاسو بھی پاورفل گاڑی آن لگی مارکیٹ میں، تو وہ جو ہارس پاور اور گاڑی کی جو طاقت رہے، وہاں میں آپ دانا بینا 200 آپ پتہ ہے کہ وہاں میں پلگ جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رہے، وہاں میں جو ٹائر ہاں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رہا، وہاں میں جو گاڑی کو سٹیئرنگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہے، گیئر بڑا امپورٹنٹ رہا، وہاں میں گاڑی کا انجن کا پیٹرول سے لے کے ہر پرزہ ہی بڑا امپورٹنٹ رہے، اور پھر وہ ایک طاقت بنے، پھر یہ طاقت بنے۔ تو میں نے آپ لوگ ان 12 پال 13 پلاکڑوں اور 52 گوت کی ایسے ہی میں نے آپ لوگ مثال سمجھائی ہیں پہلے بھی، کہ یہ جو طاقتور ہارس پاور ہائیبرڈ، یہ جو میو قوم ہی ماشاءاللہ، یہ مجموعہ ہی ہماری ان زبردست پالن کی، اور آج دن ہے میو تو تاریخ کو ایک اور روشن باب، میو تاریخ کو ایک اور درخشندہ ستارہ، ڈیم روت پال، ڈیم روت پال، ڈیم روت پال، کمال تاریخ، کمال تاریخ، یقین کرو، انتہائی سبق آموز ہم سب کے لیے، سیکھنا کے قابل، ایسا پولیٹیکل ورکرز، ایسا پولیٹیکل لیڈرز، ان کے لیے سیاسی حکمت عملی کہا ہی وہ ہماری یہ پال میو قوم کی زبردست پال ڈیم روت پال سے ہم سیکھیں گا۔ کتنا جیسے آپ نے مہمان نوازی ہماری قوم کو، چونکہ اثاثہ ہی میو قوم کو، اور یہ کتنا مہمان نوازا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ کی روشنی میں، اور پھر ان کا جو تاریخ ساز قوم کا معمار اساتذہ جنہوں نے ہماری میو قوم بنائی، ان میں بہت بڑا کنٹریبیوشن واقع ذکر کروں گا۔ اور میو قوم کا دانشور کون کون تھا ڈیم روت پال میں، واقع بھی ذکر ہوئے گو۔ میو قوم کی تاریخ کیسے مرتب کری انہوں نے، واہ، تاریخی شخصیت کو بھی ذکر ہوئے گو آج ڈیم روت پال میں۔ اور پھر جو ہماری موجودہ نسل کے لیے، موجودہ خاندانوں کے لیے، میو خاندان کے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ تباہ کیسے ہوا خاندان، وہ بھی ہم انشاءاللہ وائی بھی ڈسکس کریں گا، یا کی تاریخ میں موجود ہے وہ بھی۔ اور تعلیم، تربیت، نتیجہ کہاں نکلا واقع، اور یا پا میو پال ڈیم روت پال پر یا کا اثرات کا ہو، یا تعلیم اور تربیت کا، اور پھر میوات کے اوپر کا اثرات ہو، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گا۔ ڈیم روتن کی 22 کون سی ہی، یا بھی ہم کوشش کریں گا وقت کے مطابق کہ ہم ڈسکس کریں۔ آج کو دن بھرپور دن، اور آپ کو بھرپور پینل، آپ کی بھرپور پارٹیسپیشن، بھرپور قسم کی لیسن، لرننگ، سیکھنو سکھانو ایک دوسرا سو۔ آج دن ہے ڈیم روت پال زندہ باد۔
جی شکریہ عمران بلّہ صاحب، ماشاءاللہ آپ موجود ہو اور موجود رہو گا انشاءاللہ۔ ڈیمروت پال 658 عیسوی 658 عیسوی جب کاکورانا بالوت نے میو قوم کو جو حکمران ہوا وقت ای پالن کی تقسیم کری، گوتن کی تقسیم کری، تو ماشاءاللہ 575 گاؤں ڈیم روتن کا حصہ میں آیا یا ڈیم روتن کی پال کے حصہ میں آیا۔ ڈیم روتن کی پال جادو نسل، خالص آرین، چھتری، زبردست عزت اور احترام جادو نسل کو پورے بر صغیر میں، اور پھر جادو نسل میں جو میو پال ٹاپ آف دا لسٹ ہے جادو نسل میں، وہ ہے ڈیمروت پال، راجہ تہن سنگھ کی اولاد ڈیمروت پال۔ ڈیمروت پال راجپوتی ان کی بغل میں راجہ حکمران، اور یہ ماشاءاللہ پھیلا پڑا گڑگاواں میں، ڈیمروت پھیلا پڑا الور میں، ڈیمروت پھیلا پڑا بھرت پور ریاست میں، ان کو موروث سے آلہ ڈیمروت پال، راؤ آڈو ڈیمروت میو، راؤ آڈو اور راؤ ملا کو ایک ہی ایرا، ایک ہی دور ہے۔ یوں ڈیمروت پال کو زبردست بیک گراؤنڈ، اور آگے ہم تاریخ کی روشنی میں چل رہا کہ ڈیمروت پال ہے، کیوں ہم میو قوم کو تاج کہاں؟ جی بھائی محمد عمر صاحب، ڈیمروت ماشاءاللہ، ڈیمروت کمال ہے یار، آپ بھی ڈیمروت ہو۔ ڈیمروتن کوئی بھائی چارہ پورے بر صغیر میں، پورے میوات میں مشہور ہو، اور ایسو بھائی چارہ، ایسی بردرہڈ جہاں میں حکمت ہم نے نظر آوے، جہاں میں دانائی نظر آوے، جہاں میں ہمیں ایک پولیٹیکل ویژن نظر آوے، جہاں میں ہم نے ایک سیاسی اسٹریٹجی نظر آوے ہے، اور یہ جو بھائی چارہ ہو ڈیمروتن کے ساتھ بھائی چارہ، ایسو بھائی چارہ ہوئے ہو کہ جہاں میں عزت سانجی ہوئے ہی، ایسو بھائی چارہ جہاں میں غمی اور خوشی میں ایک پال دوسری پال، اور جہاں بھی بھائی چارہ یا دوسری برادری کے ساتھ بھی قائم ہوئے ہو تو پورو کو پورو جو ہے وہ حصہ لیے ہو جاوے ہو ان کے ساتھ، جیسے ہم اپنا سگان کے ساتھ حصہ لے، ایسو بھائی چاروں، اور یہ بھائی چاروں جو ڈیمروت پال کو وہ پورا ہندوستان میں مشہور ہو۔ ان لوگوں کو بھائی چاروں، ڈیمروتن کو بھائی چاروں سنگاریان کے ساتھ بھی ہو، ڈیمروت پال کو بھائی چارہ جو ہے نوگیان کے ساتھ بھی ہو، ڈیمروت جو پال ہی ہمارا میو قوم کی یا کو بھائی چارہ ایک مینا قوم رہوے ہی ہمارے میوات کا علاقہ میں ان کے ساتھ بھی موجود ہو۔ لیکن یہ جتنا بھائی چارہ اور حتیٰ کہ جو راوت جاٹا ان کے ساتھ بھی ڈیمروت پال کو بھائی چارہ، بردرہڈ، ان کا ریلیشنز، ان کی غمی خوشی میں آنو، ان کے ساتھ بیٹھنو، ساتھ چلنو، برا وقت میں اچھا وقت میں او ڈیمروتن کے اندر موجود ہو۔ لیکن ایک اہم نقطہ ہین جو ہے وہی ہے کہ یہ بھائی چارہ کے باوجود ڈیمروت ہمیشہ پال میو قوم اپنی لیڈنگ پوزیشن برقرار رکھے ہی،
अपनी चौधराहट, फ्रंट लाइन चौधराहट जो लीड कर रहा, वो मौजूदी जो हम सब के लिए आज के मुआशरा में बहुत बड़ा सबक है। कहा कि जब भी आप कहीं भी कोई पॉलिटिकल अलायंस करो, जब भी आप कभी भी कोई सियासी कोऑपरेशन करो, छोटा लेवल पे करो, अपनी गली का लेवल पे करो, मोहल्ला की लेवल पे करो, यूनियन काउंसिल लेवल पे करो, आप अपनी तहसील के लेवल पर करो, जिला के लेवल पे करो, आप सूबा के लेवल पर, तो हून आपको अगर लीडिंग रोल है तो आप मेयो कौम की रवायात के मुताबिक अपना पॉलिटिकल वर्क कर रहा हो। लेकिन अगर आप की हैसियत एक थैला उठाने की तरह है, या पीछे जो फॉलो कर रहा, जो नारा लगा वैसी है, तो फिर आप या को मतलब ये डैमरोत पाल और मेयो कौम की जो रवायात थी, जो सियासी हिकमत है, आप फॉलो ना कर रहा बल्कि आप मिस कर रहा हो। जी अब्दुल सत्तार पहाड़ साहब, डैम रोतन की तारीख और या पाल की तारीख जब तक मुकम्मल ना हो से, जब तक या में पहाटन को जिक्र ना आए वो। और ये जो मैंने पॉलिटिकल हिकमत अमली की बात करी कि ऑलवेज लीड द सोसाइटी, ऑलवेज ट्राई टू सीट ऑन द फ्रंट सीट, ड्राइविंग सीट जासू कहा, जो लोग इनके पीछे चला, हां वो कभी रूल ना करा, वे कभी भी उनकी चौधराहट ना मानी जाए, वो कभी भी हुकूमत ना करा बल्कि उन पे लोग हुकूमत करा। तो एक तो ये जो पॉलिटिकल विजडम ही रूल करना की, लीड करना की, लीडिंग पोजीशन पे रहना की, ये डैमरोत पाल की एक ऐसी क्वालिटी जहां पे सारी मेयो कौम ने सीखो। और चूंकि एक दूसरा से सीखिया, क्रॉस पोलिनेशन हुई, एक दूसरा से हमेशा आदमी मरते तक सीख तो रहे, याद रखियो। और वो कभी अपने आप पे अकले कुल ना समझे, हा सादगी, लेकिन अकल से भरा, हिकमत से भरा होया। और फिर जैसे कि मैं कुछ दूसरी वॉइस में मैं एक सवाल को जवाब दे चुका हूं, हमारा भाई जरा वह वॉइस सुन ले मैं अच्छी तरह। ये डैमरोत कौम, डैमरोत पाल मेयो कौम को अहम बाजू ईऊ पाली जाने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करी कसलू मेयो कौम लू, और वही कि इनका बुजुर्गन में, इनके चौधरीन में जो तालीम ही, एजुकेशन ही, वो उनकी जिंदगी की टॉप प्रायोरिटी ही, सबसे ज्यादा बड़ी तरजीह, सबसे ज्यादा बड़ी तरजीह डैमरोत पाल में तालीम, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तालीम, एजुकेशन। और आगे चल के मैं अगली वॉइस में मैं आप लोग बताना चाहूंगा इंतहाई एहतराम के साथ उन ऐसी मोहतरम हस्तीन को कि जिन्होंने ना सिर्फ डैमरोत पाल एजुकेट करी, ये तालीम याफ्ता बनाया, बल्कि उन्होंने मेयो कौम भी तालीम याफ्ता बनाई। अब उनका जिक्र अगली वॉइस में। जी अब्दुल हमीद साहब, बात हो रही डैमरोत पाल की, बात हो रही तालीम की, और बात हो रही इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो इन्होंने बाकायदा मेयो कौम लू और ख़ास तौर पर डैमरोत पाल लू अता करो, वे मोतबर हस्ती, वो मोहतरम हस्ती जिनको मैं इंतहाई अदब के साथ नाम लेने लगा हूँ, जिन्होंने तालीम पे काम करो, ना सिर्फ अपनी पाल एजुकेट करी बल्कि पूरी मेयो कौम जो है उन्होंने एजुकेट करी। और इन मोहतरम असातिज़ा को नाम, इन मोहतरम हस्तीन को जाम जिन ताल्लुक को डैमरोत पाल के साथ, उनमें जनाब मोहतरम मुंशी नसीब अहमद खान साहिब जिनको ताल्लुक खेचा तानसू हो, दूसरे नंबर पे जनाब मोहतरम मुंशी हसन खान साहिब जिनको ताल्लुक मालवासू हो, और इन असातिज़ा में जनाब मोहतरम मुंशी इमाम खान साहिब जिनको ताल्लुक गंज उटावासू हो, और इन असातिज़ा में जिनको ताल्लुक जो हो
हमारी डैमरोत पालसू हो मोहतरम मुंशी अब्दुल अजीज खान साहब, जिनको ताल्लुक नुशेरा मेवातियां सु हो, ये कमाल लोगा, ये कमाल लोगा। इन्होंने किस तरह अपने आप वक्फ करो, और इन्होंने मेवात पढ़ाई, और इनका और भी साथी हा। ये इत्फाक की बात है कि ये शायद मुझे मेंशन करना चाहिए कि ना करना चाहिए कि ये मेरा दादाजी का हम असर हा, और ये माशाल्लाह तालीम पे बिलीव करे हा। इन्होंने बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन करी कि म्यो लू तालीम दिलवाई डैमरोत पाल पे, फिर जो तालीम का असर होया और वहां का नताइज होया, मैं अगली वॉइस में जी शेर मोहम्मद गुहावा कैंट साहब लाहौर सु, माशाल्लाह वेलकम इन द ग्रुप। मैं अर्ज ये कर रहा हो, जो मैंने 4 इंतहाई मोतबर और मोहतरम नाम लिया तालीम के मैदान में डैमरोतन में सु, उनका नतीजा कहा निकलो। सबसे पहले तो मैं डैमरोत पाल में ही आप लेकर जाना चाहूंगा। या मैं माशाल्लाह वकील बना इनकी तालीम और तरबियत के नतीजा में, जिनमें बहुत शोहरत पाई एडवोकेट चौधरी मेहताब खान जो मालवा से ताल्लुक हो, और सिर्फ वकील ही ना बना बल्कि डैमरोत पाल के अंदर उवा वक्त में जो अंग्रेजन को दौर हो, वहां में चौधरी हैदर शेर खान डैमरोत बरेली के अंदर ऑनररी मजिस्ट्रेट अपॉइंट होया। और ना सिर्फ वो कानूनदान बना, और ना सिर्फ वो अदालतन में अपॉइंट होया या तालीम और तरबियत के नतीजा में, बल्कि आर्मी और फौज में भी 2 ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बिरादरी के अंदर भी बहुत नाम कमायो और फौज के अंदर भी नाम कमायो। उनमें सूबेदार महमूदुल हसन खान साहब, जिनको ताल्लुक खैचा तानसू हो, और सूबेदार मेजर रसूल खान डैमरोत साहब, जिनको ताल्लुक जो है डैमरोत पालसू हो। इन्होंने भी कमाल मार्का करा। आप देखो नतीजा तालीम को, कि जहां उन्होंने अपनी चौधराहट करी, उन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर की पोस्टन के ऊपर उन्होंने आगे तालीम में आगे बढ़ के, तो सबक है हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी कि अपनी जमीन ने मत बेचो, लेकिन तालीम का मैदान में आगे आओ, तो आपकी मुआशरे में भी इज्जत होगी, आपकी इदारान में भी इज्जत होगी। और ये जो म्यो पाल डैमरोत है, ये हमारे लिए एक मिसाल है, और ये शानदार मिसाल। जी अकबर ब्यो साहब, आज जबरदस्त दिन है, आज डैमरोतन को दिन है, आज म्यो तारीख की बहुत जबरदस्त पाल। मैं जब तारीख को मुतालिया कर रहा हूं एज ए तालिब इल्म, तो एक और चीज मैंने देखी। अक्सर औकात तुमने पता है कि मैं हर पाल के चौधरीन को जिक्र करो हूं, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी तारीख के अंदर, मैंने डैमरोत पाल का चौधरी देखा, तो मेरे लिए एक चीज बड़ी हैरान कुनी कि इनका चौधरीन की लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो ये चीजें साबित करे है कि ये जो चौधराहट है, अगर ज्यादा चौधरी हो या में परेशान ना होना चाहिए। अगर कई पाल में कई कुणबा में चौधरी ज्यादा हो जाए तो ना परेशान हो, अगर बिरादरी में चौधरी ज्यादा हो तो मत परेशान हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा है कि कई कॉमन एजेंडा पे इकट्ठा हो, कई कॉमन काज पे इकट्ठा हो, कई ऐसा एजेंडा पे इकट्ठा हो जाओ कि जो सबको एजेंडा होए, जहां पे सब इकट्ठा हो जाओ। कई ऐसा लोगन पे आमीन कर लो जहां पे सब ने भरोसा हुए, जहां को पर सारे लोग बिच सका होंगे। इन चौधरी की जब मैं तारीख देखूं, मैंने 8 नाम तो आपने पहले गिनवा दिया पहली वॉइसेस में, और यहां में एक और फार्मूला भी है। अब मैं बाकी चौधरी को जल्दी सुनाम दे रहा हूं। जो डैमरोत पाल का चौधरी काले खान ऑफ डैमरोत, रईस यूपी आगरा, तालीम की वजह से पूरे का पूरा क्लेम लिया उन्होंने, अपना लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो है अपने आप मेंटेन करा, उन्होंने अपनी जागीर मेंटेन करी डैमरोत पाल ने। जैलदार इमरत खान ऑफ मलहाका, चौधरी इस्माइल खान भोपाल डैमरोत, चौधरी कुदरतुल्ला यूपी आगरा डैमरोत, चौधरी कल्ला खान मालवा डैमरोत, चौधरी
मौलवी अब्दुल कादिर अमरावती डैमरौत, चौधरी याकूब खां कैसरी डैमरौत, चौधरी इस्माइल खंडोलिया डैमरौत, चौधरी अजमत डैमरौत, चौधरी कंवल खां आली डैमरौत गुड़गामा, चौधरी अजमत खां भरतपुर डैमरौत, बाबू नियाज अहमद खां डैमरौत देहली सु, जनाब अफजल खां गोंडासु डैमरौत, चौधरी अहमद खान गवालियर सु डैमरौत, चौधरी अब्दुल गफ्फार मालवा सु डैमरौत, चौधरी लियाकत अमरावती सु डैमरौत। या मैं इनकी इतनी चौधरी जो मौजूदा, या मैं सबक कहा है, मैं अगली वॉइस में अर्ज कर रहा हूं। जी अब्दुल सत्तार पहाड़ साहब, भाई तुमने जल्दी पड़ गई कि पहाटन को कहा ताल्लुक है डैमरौतन के साथ। चलो पहले यह ले रहा आप, जब हमने पहाट माशाल्लाह डिस्कस करा हा, तो हमने हूं जो पहाटन को मोरू से आला हो वह को बेटा हो दरिया खां, वो भी डिस्कस करो हो, और दरिया खां की अब शादी है, अब ताल्लुक बताने लगा कहा ताल्लुक है। और मेणान की छोरी ही वो उन्होंने अपनी छोरी देना को तहिया कर लो कि जी दरिया खान हम छोरी देंगे, दरिया खां पहाट लो। तो अब पूछे करा के कितनी बरात हो, सारी मेवात आ जाए चाहे। अब भाई वाने कह दी तिड़ के, और तुमने पता होगा हमारे अंदर भी बयान के अंदर शादी के बड़ी तिड़ रहे माशाल्लाह, हमसे ज्यादा तिड़ कौन सके, और वो भी ब्याह के मौका, और छोरा ब्याह हो जब उन्होंने चैलेंज कबूल करो मेरे को, हमने सारा पाल और गोत बैठ गा नुके भाई, और मैना ने कही जितनी बड़ी बड़ी बारात ले आओ, बहुत बड़ी जबरदस्त तारीखी शादी जो बड़े सगीर की तारीख के अंदर किताबन में महफूज है, उदरे खां पहाट की शादी, मैना कौम की छोरी, पाल चल दी, 52 गोत चल दिया, हाथी ला 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 छोरी बिहान जाना मैदान की है, जबरदस्त ढोल खुशी, इतनी बड़ी बारात के तारीख में वह को जिक्र है, म्यो कौम की कोई किताब ना जामे दरिया खां की शादी को जिक्र ना होए, जामे हमारी सारी पाल गई, सारी गोत गई लड़के, बहुत बड़ी बारात। अब आप ही देखो कि भाईचारा बहुत हो, प्यार बहुत हो यार, कामयाबी हमारे हा नू ना कही कि पहाटन की बारात रही, ना 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 ना, जो बंदा इन बातों ने करे है वो बड़ो, वह मैं कई तरह भी ठीक ना समझूं। म्यो कौम का दूल्हा की बारात मैनान के जा रही है, चुनाचे डैमरौत राय खां माशाल्लाह ऑफ अलवर सताना गांव, वहां ने कही कि जनाब बारात ही रुकेगी, और जितनी भी हजार लोगन पे मुश्तमिल बाराती मैं वह को खानो करूंगा। चुनाचे राय खां डैमरौत ने मेहमान नवाजी, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत इनको आपस में सब पालन को, 12 पाल 13 पलाकड़ो जिनकी बारात ही, जिनको दूल्हा हो, उन सबन को जबरदस्त खानो करो, जबरदस्त दावत करी, और ई कैसो जबरदस्त है कि तारीख ने अपने अल्फाज में ई महफूज करी। राय खां डैमरौत ऑफ अलवर ने जो दावत करी ही कस की व बारात की, चाहे दरिया खां पहाड़ जो है मैनान की छोरी के लिए बिहान के लिए जब जा रहा हो, कमाल बात है, कमाल तारीख है जी। जनाब उमर म्यो साहब डैमरौत, फैसलाबाद डैमरौत, आप कह रहा हो कि जो चौधराहट के गांव हा वो कौन कौन से हा, तो जो डैमरौतन की चौधराहट का गांव हा वो में 3 बड़ा मशहूर गांव हा। डैमरौतन को एक गांव हो चौधराहट को घाटा, एक डैमरौतन को गांव हो बीसरू, एक डैमरौतन को मशहूर गांव हो खंडोलिया। गांव तो मैंने आप लोग बताई 575 बात जो बीच में सवाल आगो, जो मैं आपसे कहना चाहे हो कि जितनी बड़ी तारीख के अंदर लिस्ट याका चौधरी की है, वो दूसरी
पालन की इतने चौधरी ना मिला, बल्कि कई जैसे कलीसा पाला या का तो चौधरी ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है तारीख में। अब यसु सबक कहां मिले? पहली बात तो यह है कि जितनी बड़ो खानदान, जितनी बड़ी फैमिली, जितनी बड़ी गोत की आबादी, जितनी बड़ी पाल की आबादी और जितनी बड़ी इलाका की आबादी होगी, याद रखियो तारो डंडा उतना ही मजबूत होए वो। ये जो हमारो दीन यही कहे या बात है, फैमिली प्लानिंग के हमारो मजहब सख्त खिलाफ है। यह बात के हमारा मजहब सख्त खिलाफ है, बच्चा दो ही अच्छा, बिल्कुल भी ना, कतन ना। और मैं ये भी फार्मूला तुम लोग बता दूं कि अल्लाह का बंदा हो, ये जो फैमिली प्लानिंग है तो किलिंग है फॉर द मुस्लिम्स। ये फैमिली प्लानिंग जो है यहूदीन के अंदर ना है, आज इसराइल में चले जाओ, ये फैमिली प्लानिंग सिर्फ आप लोगों के अंदर पेनिट्रेट करी जा रही है। जितनी ज्यादा आबादी होगी इतना माशाल्लाह चौधरी भी ज्यादा होगा। तो चूंकि और फिर जब कमाल जो ये जो तकसीम हुई या में कमाल विजडम या और कमाल इंसाफ हो या तकसीम में जो गोतपाल की तकसीम है। आप ये देखो कि बहुत सा मैणान का गांव, मैणा कौम ही है, वो अब भी होगी इंडिया में, वो जो मैणा कौम का गांव है वो बकायदा डैमरोतन के अंडर आया, अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द डैमरोत पाल। जितना भी मैणा लोग मौजूद था वे इंडिया के अंदर जो है डैमरोत पाल के कंट्रोल में दिया। कसने काकुराना बौलौत ने अपना भाइन का कंट्रोल में दिया कि तम लीड करो, तम कमांड करो, तम चौधराहट करो या के ऊपर। ऐसे ना है कि अपनी बागन ने, अपनी लगाम है, अपना कंट्रोल है। ओ अल्लाह के बंदा, कहां लियोगा, कहां चौधराहट करोगा, कहां तारी इज्जत है जब दूसरा खाते पकड़ा देगा। जी उमर ब्यो साहब, डैमरोत ऑफ फैसलाबाद, आपका सवाल की तरफ भी मैं आ रहा हूं, लेकिन और एक अहम बड़ी डैमरोत पाल की कंट्रीब्यूशन, एक और बहुत बड़ो एहसान मेयो कौम के ऊपर डैमरोत पाल को, तालीम, तरबियत, जिन चार मोहसन का नाम मैंने अपनी वॉइस में लिया, तालीम देवे हा, तरबियत देवे हा मेयो कौम लू, चुनाचे चौधरी याकूब खान डैमरोत कैसरी, चौधरी याकूब खान कैसरी डैमरोत मेयो वाने माशाल्लाह तारीख मेवात मुरतब करी। और अगर आप तालीम याफ्ता हो गए या आपकी नस्ल तालीम याफ्ता होगी, ये सारी जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, आप या को क्रेडिट मेरा मां बाप लो दियो, उनकी मगफरत के लिए आप दिल से दुआ करियो कि उन्होंने मेरी तरबियत ऐसे करी, मेरी एजुकेशन ऐसे करी, मेरो अंदाज ऐसे बनायो, मेरे अंदर ऐसी एक तड़प पैदा करी, अपनी कबीला के हवाला सू, बिरादरी के हवाला सू, कौम के हवाला सू बेहतरीन तालीम दी। और चौधरी याकूब कैसरी डैमरोत म्योलू खराज तहसीन आज पेश करा कि उन्होंने म्यो कौम की तारीफ भी मुरतब करी, अपने तालीम याफ्ता होने को उन्होंने खराज अदा करो म्यो कौम लू। और ये भी बहुत बड़ी एक काविशी कस की डैमरोतन की, और जो काविश चौधरी याकूब खां कैसरी के हिस्से में आई और वह तारीख सु आज पूरी म्यो कौम और उनकी नस्ल जो हाँ वो मुस्तफीद हो रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी इमरान बिल्ला साहब, ये जो दैड़वाल पाल है ये बिल्कुल अलग है। आज हमारा दिन है सिर्फ डैमरोत पालसू, वो दैड़वाल और हाँ वो पहले डिस्कस कर चुका हाँ यार। आज हमारी ग्रुप के अंदर जो चमक तो दमक तो सितारा है वो है डैमरोत पाल। तो डैमरोत पाल की अब आ जा रहा, हमारा कई भाई ने सवाल करो हो कि जी या की जो जद्दोजहद है हमारी जंग आज़ादी में, या कि जो जद्दोजहद है हमारे या में अंग्रेज़न के ख़िलाफ़, या पे ज़ाहिर कुछ रोशनी गिरी जाए। तो यह रोशनी बिल्कुल मैं गिर रहा हूँ। एक तो हमने ये याद रखना चाहिए, जो मुझे यह बात याद आ गई कि हमारा मेयो कौम ने बहुत ज़्यादा हिजरत करी है, बहुत सदीन पर मुहित है या कि हिजरत।
یہی وجہ ہے کہ میو قوم کا افراد آپ لوگ مختلف ضلعان کے اندر نظر آئیں گا. میو قوم کا افراد آپ لوگ مختلف دنیا کا کئی خطان میں نظر آئیں گا. میو قوم کا افراد آپ لوگ کئی صوبان میں نظر آئیں گا. میو قوم کا افراد بر صغیر کے طول اور عرض میں مائگریٹ کر کے ابھی بہت سا قبیلہ آج کل دور آگو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کو دریافت ہو رہا جو میو اور میو لکھا ہوا آج بھی کوئی سرائکی بولے ہے, کوئی پنجابی بولے ہے, ان کو جو زمینوں کو ریکارڈ ہے ان سے ان کا بزرگ بتائی کہ ہم میو قوم سے تعلق ہمارو. کوئی انگریزن کا زمانہ میں مائگریٹ ہوئے, کوئی بلبرمک کا زمانہ میں مائگریٹ ہوئے. کائی نے ہجرت جو ہے وہ جنگ آزادی کے بعد کری اور کائی نے ہجرت 1947 کے بعد کری. یہ یاد رکھیو, چاہیے اردو بولتا ہوا, چاہیے اندرون سندھی بولتا ہوا, چاہے یہ پنجابی بولتا ہوا سیالکوٹ کی طرح یا فیصل آباد کی طرح, یا یہ جو ہے یہ سرائکی بولتا ہوا جیسے ایک میو بستی ہے اتکو راجن پور میں, یہ میو ہاں. اور ان کو جو بودو باش ہے ان کی روایات آج بھی آپ بہت ساری مل جائیں گی ان قبیلوں کے اندر, جو ان بزرگن کے ان کا بزرگن کی جو روایات میو ہاں. تو میں اب آ جا رہا ہوں کہ ان کی جدوجہد ڈیم روت پال کی جو بائیسی ہی وہ بھی بڑی تاریخ کو حصہ ہے. یہ بائیسی کہا ہی کہ جیسے چھوٹا چھوٹا قلعہ بینکرز, آپ یہ جو مورچہ جیسے رہا کہ جو جس دفاع کرو تم, ای ڈیم روت پال کی بہت مشہور ہی, اور انہوں نے اپنے علاقوں میں اپنے ڈیفنس کے لیے باقاعدہ طور پہ میو پال نے بائیسی نما قلعہ جو ہے وہ تعمیر کر رکھا ہے. اور جب بھی جتنی تحریک چلی, چاہے وہ تحریک چلی فیروز پور جھرکا کو جو راجا ہو وا کے خلاف کہ وہ کہوے ہو کہ مولو مال گزاری دیو, مولو لگان دیو, مولو ٹیکس دیو, قطن ڈیم روت میو پال نے قطعی طور پہ انکار کرو کہ کوئی ٹیکس نہ ہے. اور وہ ماشاءاللہ محفوظ تصور کرے اپنا قلعہ نما بائیسی کے اندر جو ہے, اور اگر کوئی ان کی طرف دیکھے بھی ہو تو پھر پوری ظاہر ہے پوری کی پوری پال اور گوت مل کے جو ہے وہ حملہ کو مقابلہ کرے ہی. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو ہماری جنگ آزادی ہی, یا میں آپ ہی دیکھو کہ یہ جو علاقہ ہاں چاہے الور ہی, چاہے بھرت پور ہو, چاہے فیروز پور جھرکا ہو, یا میں آپ دیکھو کہ ان جتنا بھی میوہین بسے ہاں انہوں نے ماشاءاللہ سوائے میں کہوں گی تو من حیث البرادری میں بات کروں, من حیث القبیلہ میں بات کروں, من حیث میں قوم میں بات کروں, جہاں میجورٹی آف دی میو کمیونٹی جو کچھ کرو وہ جنگ آزادی میں انگریزن کے خلاف لڑا تاکہ ہمارے ملک, ہماری دھرتی, ہمارا وطن انگریزن سے آزاد ہوئے. اور پھر رل کے مل کے آپ ہی دیکھو کہ یہ جو آپ کا بر صغیر کی تاریخ میں پاکستان کے ووٹ حق میں آپ نے ووٹ دیو, جو آپ کا بزرگ جناح کیپ پہنے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہاں میں, تو یہ جنگیں جو ہماری آزادی کے بعد جو ہماری 1947 میں آزادی ہوئی, ہم لوگ ملک ملو, ہم لوگ پاکستان ملو, یا میں بھی بہت بڑی سٹرگل کنٹریبیوشن, ایک کولیکٹیو کنٹریبیوشن, ایک اجتماعی کنٹریبیوشن, ایک اجتماعی قربانی من حیث المیو قوم ہر پال ہر بوت نے یہ دی, اور وہ تاریخ کو حصہ ہے. اور وہ ہم گائے بگائے ڈسکس کرتا رہا. یہ جو کنٹریبیوشن یاد رکھیو, جب میں بار بار اتنی تم نے مثال دی ہے پالن کی گوتن کی, کہاں مجموعہ ہے, یہ کہاں گلدستہ ہے, یہ کہاں پھولنے کی کھلواڑی ہے, یہ کس قسم کو راکٹ ہے, یہ کس قسم کی ہائیبرڈ ہے, یہ کس قسم کو ہارس پاور زبردست قسم کو برینڈ آف میو. تو یہ ساری کولیکٹیو ایفرٹ ہی, کولیکٹیو اجتماعی مل کے لڑنو, آزادی کے لیے بھی, اپنی ہوم لینڈ بھی ڈیفینڈ کرنا, یہ ساری ان کی اجتماعیت پہ ہی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کامیاب اور کامران تاریخ نے ٹھہرایا. اور آج بھی ماشاءاللہ پوری دنیا کے مختلف حصان میں بشمول ہمارا ملک, پیارا ملک پاکستان میں مختلف حصان میں یہ جری بہادر میو قبیلہ کے لوگ آباد ہاں زبردست طریقہ سو. اور اب اگلی وائس میں ایک اور اہم میں آپ لوگ سبق بھی دینا چاہوں گا, اور ان کی تاریخ سو ایک ہم لوگ سبق ملے ہے وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا.